السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں انتظار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں انتظار حسین آفیشیل۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، بے پردہ گھومتی ہیں اور باریک لباس، باریک دوپٹے پہنتی ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اور یہ بیان سید امین القادری صاحب کا ہے، جو کہ بہت ہی عبرت ناک بیان ہے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آپ کو اس میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اگر ایسا پتلا دوپٹہ پہنے کی بال کی کالی اور سیاہی نظر آئے تو یہ حرام ہے۔ جو دوپٹے ہی نہیں اوڑھتی ان کا انجام کیا ہو؟ جو عورتیں دوپٹے ہی نہیں اوڑھتی ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور جن کے گھر کی عورتیں نہیں دوپٹے اوڑھتی اور مرد اس کو دوپٹہ اوڑھنے کے لیے نہیں کہتے، سالن میں نمک زیادہ ہو تو مارتے ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہو تو گالیاں دیتے ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہو تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، بعض بدبخت تو طلاق تک دے دیتے ہیں۔ مجھے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری زبان کے ذائقے کے مطابق اگر کھانا نہ پکا تو تم نے عورتوں کو طلاق دیا، کبھی تم نے اپنی بیوی کو یہ بھی کہا کہ دوپٹہ اوڑھنا تجھ پہ فرض ہے، تو نے دوپٹہ کیوں نہیں اوڑھا؟ اگر دوپٹہ نہ اوڑھے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، دوپٹہ نہ اوڑھے گی تو میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر! سنو سنو، میرے نبی نے، سچے نبی نے، صادق و مصدوق نبی نے فرمایا، جس گھر کی عورتیں دوپٹہ نہ اوڑھے، بے پردہ گھومے، سر کے بالوں کی نمائش کرے، اس کا بھائی اس کو نہ روکے، اس کا باپ اس کو نہ روکے، اس کا شوہر اس کو نہ روکے، میرے نبی نے فرمایا ایسے مرد دجوس ہے، دجوس! اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ ایسے مردوں پہ لعنت کرتا ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں۔ مجھے بتاؤ جن مردوں پہ قدرت لعنت کرے، جن مردوں پہ قدرت لعنت، وہ عزت کے ساتھ رہ سکیں گے؟ اور عورت دوپٹہ نہ اوڑھے تو اس کے گھر کے مردوں پہ لعنت پڑتی ہے، اور جب اس کی وجہ سے مردوں پہ لعنت پڑتی ہے، اگر وہ منع نہ کریں تو، اس کو نہ روکے تو ان عورتوں کا خود کا انجام کیا ہوگا؟ ان عورتوں کا خود کا انجام کیا ہوگا؟ عورتیں ہیں اتنی نازک، اتنی نازک، انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے۔ اگر عورتوں کو ڈانٹ دو، ڈانٹ پڑ جائے نا عورتوں کو تو ڈانٹنے سے رونے لگتی ہے۔ میں سوچتا ہوں میری بہنیں کتنی کمزور ہے، کتنی نادان ہے۔ شوہر اور بھائی کی ڈانٹ پہ جو رو، باپ کی ڈانٹ پہ جو رو دے، جب فرشتوں کے چابک ان کے جسم پہ پڑیں گے جہنم کی آگ کے بنے ہوئے، اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو ڈانٹ نہ سن سکے اور رو دے، جب فرشتے ان پہ چابک برسائیں گے بے پردگی کی بنیاد پہ، ہونٹوں پہ لالی لگانے کی بنیاد پہ، پتلے پتلے باریک لباس پہننے کی بنیاد پہ، مردوں سے فون پہ لمبی لمبی باتیں کر کے، زنا کی باتیں کر کے، ناجائز حرام باتیں کر کے بھاگنے کا پلان کرنے کی بنیاد پہ، اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان عنوانات پہ تقریر کرنے کا، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ قوم کا درد بے چین کرتا ہے کہ حق بول دیا جائے، ورنہ لوگ کہتے ہیں آپ ہماری بیٹیوں کے بھاگنے کا تذکرہ مائک پہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نادان، اگر بھاگی نہ ہوتی تو میں ذکر کیوں کرتا؟ جنہیں بھاگنے میں شرم نہیں آتی، ہم ان کا تذکرہ کرنے میں شرم کیوں کریں؟ اس لیے کہ قوم کی بیٹیوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیٹی بھاگتی ہے، واللہ کبھی نہیں کہتا، میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں پوری دنیا میں کہ آج بھی جتنی باغیرت مسلمان کی بیٹی ہے اتنی باغیرت کسی کی بیٹی ہو نہیں سکتی۔ لیکن سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، گانے سن کے، ناولیں پڑھ کے آج مسلم بیٹیوں میں بھی کچھ ایسی ناہنجار اور غلط بچیاں جنم لے چکی ہے جس نے پوری قوم کو بدنام کر رکھا ہے۔ ہر دن کسی نہ کسی اخبار میں، ہر دن نیوز چینلوں پر مسلم بیٹیوں کے بھاگنے کی داستان آتی ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے ذمہ دار بھی صرف وہ بیٹیاں نہیں ہیں، ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو سیریل دکھا کر تو پالا، ہم نے اپنی بیٹی کو سیدہ
सैयदा फातिमा की सीरत कभी नहीं सुनाई, माँ आयशा सिद्दीका की जिंदगी कभी नहीं सुनाई। अल्लाह अकबर। हमने तो अपनी बच्चियों को गुनाह और जराइम दिखाए फिल्मों की शक्ल में, लेकिन हमने तकवा और परहेजगारी की बातें कभी नहीं बताई। वजह यही है, कौम की बच्चियां बिगड़ती चली गई, कौम की बच्चियां दिन से दूर होती चली गई। तो आइए बात बहुत दूर न चली जाए, मैं 2 जुमले कहकर अपनी बात को फिर अपने उन्वान की तरफ लेकर चलता हूं। मैं अपनी कौम की इन बेटियों से, माओं से, बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बहनों, अल्लाह के अज़ाब को दावत मत दो, अल्लाह के गजब को दावत मत दो। दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान कोई भी इस काबिल नहीं है जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर मेरा अल्लाह अपने अज़ाब को किसी पहाड़ पर डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। सोचो तो सही, जो पहाड़ अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारा ये कमजोर जिस्म अल्लाह के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए कभी गुनाह करके अल्लाह के अज़ाब को दावत मत देना। मेरे अल्लाह ने फरमाया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी की पकड़ करता है तो फिर उसको कहीं का नहीं रखता। जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, जवानी में गुनाह करने में बहुत मजा आता है, जवानी में रंगरेलियां गुल छल्ले उड़ाने के अंदर इंसान अपने आप पे बहुत भारी अपने आप को महसूस करता है। मगर सुन लो, कुदरत तुम्हें और हमें सबको देख रही है। मेरे अल्लाह का ऐलान है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब इंसान गुनाह करके भूल जाता है तो कुदरत उसको सजा देती है, और बुढ़ापे में जब कुदरत किसी को सजा देती है तो इंसान चेहरे पे चादर डाल करके रोता है और उस वक्त तो तौबा तौबा करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर पलटना है तो जवानी में पलटो, अगर दीनदार बनना है तो जवानी में बनो। सारी जिंदगी की लज्जतें लूट कर जब किसी के काबिल नहीं रह जाते तब अल्लाह की तरफ पलटते हो, जब किसी के काबिल नहीं रह गए तो कुदरत की तरफ। याद रखना, जवानी में जब हम इबादत नहीं करते तो बुढ़ापे में फिर कुदरत इबादत करने नहीं देती। फिर घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, उठने बैठने की तकलीफ। मगर हां, जिन लोगों ने जवानी में इबादत की और बुढ़ापे में बीमार हो गए, घुटने में तकलीफ हर आदमी को हो सकती है, बुढ़ापे की वजह से कमर में तकलीफ हर आदमी को हो सकती है, बीमारी हर आदमी को हो सकती है। तो ऐसे मौके पर जो शख्स जवानी में इबादत करता था लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है और इबादत के काबिल नहीं रह जाता, बहुत कम से कम इबादत करता है और उसकी इबादत कम कम अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है, तो अल्लाह इल्म आलिमुल गैब व शहादा है, वो गैब का जानने वाला है। वो अपने फरिश्तों से फिर भी पूछता है, फरिश्तों बताओ, ये बंदा तो बहुत पहले इबादत करता था, अभी इसकी इबादतें कम क्यों हो गई? वो फरिश्ते कहते, मौला तू बेहतर जानता है, ये पहले जवान था, ताकतवर था, कुव्वत वाला था, मौला अब ये बूढ़ा हो गया है, कमजोरी की वजह से कर नहीं पाता। तो अल्लाह फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत की कसम, ये जवानी में कसरत से करता था और बुढ़ापा मैंने दिया है, कमजोरी की वजह से कर नहीं पा रहा है या कम कर रहा है। फरिश्तों गवाह रहना, ये कितनी ही कम करे, अब इसको कम का सवाब नहीं दिया जाएगा। जवानी में जितनी ज्यादा करता था हम उसका सवाब इसको अता करेंगे। बहुत ही प्यारी वीडियो थी दोस्तों, और बहुत ही इबरतनाक बयान था। मेरी वो बहनें जो पर्दा नहीं करती, खुदारा अल्लाह से तौबा करे और पर्दे का एहतमाम करे। बेशक अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। मेरी बहनों, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। पर्दे का एहतमाम करे और बापर्दा रहे, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं, नेक आमाल करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सवाब की नीयत से। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी बहन की ज़िंदगी बदल जाए और वो नेकियों की तरफ चल पड़े और उसका सवाब आपको भी मिले और आपकी आखिरत संवर जाए।
تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔